मेरा नाम गरजा सिंह है जी, नवांगरां पिंड नवांगरां है जी मेरा। तो मेरा जोड़ा खसरा नंबर 232 है जी, ये 100 एकड़ का नंबर है जी। मेरा ये 7 एकड़ जमीन है जी, जोड़ा मेरा 2002 तो लेके तकसीम का केस चल रहा जी, जो तहसीलदार तो लेके FCR तक मेरे हक च हो चुकिया। उसके बाद मैं कोर्ट च गया, उतों स्टे मिल गया मैनू, तो यह स्टे भी सुप्रीम कोर्ट का गए नहीं टुटिया जी। उसके बाद डिग्री करती, जज साहब ने खरड़ ने मेरे हक च डिग्री करती जी। तो उसके बाद इन्होंने अपील पाती दूजी पार्टी संजीव गुप्ता वगैरह ने, DGP है संजीव गुप्ता रिटायर है जी, उन्होंने अपील पाती, वो भी डिसमिस हो गई पिछले महीने 14 तरीक 9वें महीने दिन भी। हाँ जी, जमीन मेरी 7 एकड़ है जी, लेकिन ये 100 एकड़ का नंबर है कुल टोटल 100 एकड़ का। इन्होंने संजीव गुप्ता ने एक गैंग बनाया हुआ जी, जसवीर सिंह वगैरह गैंग है जी बनाया हुआ। उन्होंने आके 70-75 किले जमीन इतना खरीद ली जी। चलो जी अपनी बेची गए जी। जदों जमीन बेच के हटे, जी रस्तियां जमीन पैंदी है जी उन्होंने नाँ सी, वो उन्होंने DGP साहब ने खरीद ली जी। उस हाँ रस्तियां वाली वो खरीद के जी, जी मेरा नंबर था जिथे मैं बांधा बीजदा मेरी जद्दी पुश्ती जमीन है जी, कुछ मैं 1995 खरीदी है जी। तो मेरे नाल धक्का उदों तो ही चल रहा जी, कभी बंदे ले आंदा, कभी कुछ करता जी, कभी मारने नूं, कभी मेरे परचे झूठे करांदा जी। काफ़ी बारी हो लिया जी, उत्थे पुलिस ने फड़े भी बंदे, असला पकड़िया, लेकिन 57 करके फिर छोड़ते जी। हाँ जी, ये DGP संजीव गुप्ता चंडीगढ़ है जी, पंजाब का जी, हूँ तो रिटायर है जी सर जी। हाँ जी, साबका पुलिस अफसर है जी, ये रिटायर है जी। ये मेरे नाल बहुत ज़्यादती कर रहा है जी। वो गैंग बनाया वा जी जमीन का, वो हुण जी रस्तियां की जमीन थी वो उनते खरीद के मेरे ते अटैक करता, मेरी जमीन खोना चाहता जी। मैं बेनती करदा भी मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। मैं पुलिस कोल जाना, कोई नहीं सुनता जी। बहुत दरखास्तां दे चुकिया मैं DGP नूं भी, मुख मंत्री नूं भी, सारे नूं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुंदी। एक विजिलैंस का कोई हैगा जी, वो बख्शी साहब है जी, कोई अफसर है जी, हुण मौके दे मौजूदा अफसर है, वो भी इसदी मदद करदा, नाल आंदा इसदे। वो पुलिस रल के जी मैनू मेरे जमीन हथियाउणा चाहती है। मैं यही चाहता जी, बेनती है, मेरे गरीब नाल धक्का हो रहा जी। मैं चाहता वो मेरे हक च आया जी, थल्ले तो कोर्ट तो भी मेरे हक हो गया। इन्होंने अपील पाई सी, वो भी डिसमिस हो गई सर। हाँ जी, मेरे झूठे केस जी ने बहुत कराए जी। सर इन्हें बहुत कराया जी, कि चोरी चारी के कराए मेरे ते। पहले मेरी तार तूर लगी भी सारी, इन्हें मेरी पटाती जी, सगों मेरे ते ही पर्चा करता जी उल्टा। हाँ जी, हाँ जी, मुखिया तो असी और रहे जी, 3 भरा असी MC रहे हैं जी पिंड च। वो सारे पिंड वाले मेरी मदद करते हैं जी, पिंड वाला कोई नहीं मेरे खिलाफ जाता जी। लेकिन यही पुलिस से धक्का करी जाती है। मैं थाने जाना, उत्थे नहीं कोई पुछदा। कल परसों मैं DGP नूं मिलिया जी, कोई सुनाई नहीं जी होंदी है। जिहड़ा बख्शी साहब है जी, ये पता नहीं क्या इहदे नाल है लिंक, वो भी मेरे नाल धक्का करदा जी। बहुत कंप्लेंटा जी मेरे को, कम से कम जी 1 क्विंटल कंप्लेंटा होनिया पईयां जी। 1 क्विंटल कागज मैं जे कहा तो मैं लिया सकदा जी। बहुत रजे जी मैं कंप्लेंट देगा, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही जी। हाँ जी, हैगी है जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। दे देंगे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਕਰੌਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇੜ ਲੈਣੇ, ਫੈਸਲਾ ਫੂਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਰੌਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਲਏ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਫਲਾਂ, ਰਾੜਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾਲੇ ਵੇ ਜੀ ਇਸਨੇ। हाँ जी, जे असी जाने असी पुलिस नूं कंप्लेंट करते हैं, पुलिस नहीं जाती, ना सानू जान दिंदी है उत्थे। हाँ जी, जमीन सानू जान भी नहीं दिंदी पुलिस। हाँ फोटो हैगी है जी। हाँ जी, फोटो इस टाइम नहीं है जी, दे दूँगा जी फोटो मैं। अच्छा ठीक है सर। धमकियाँ बहुत आती जी। मेरा भरा सी कुलदीप सिंह छोटा मेरे ते, उस पर इन्हें 80 एकड़ का परचा करा के जान गई किसी दरखास्त दवा के जी, वो ज़मीन हथिया ली जी।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹਲੀ, ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹਲੀ। ਕਰਾ ਲਈ ਬਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੁਛ ਦੇਤੇ? ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਤੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕੌਣ ਜੀ? ਪੰਚਕੂਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। 826 ਪੰਚਕੂਲੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਸੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਬਿਠਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹਮਲੇ? ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਟਾਈ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰਾਂ ਪੱਟਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਵੀ ਤੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੱਟਦੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ? ਸਰ ਸਟੇ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੰਡੈਪਟ ਵੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਟੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨੀਚੇ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਤੀ ਜੱਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇ ਕਾਹਦੇ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਸਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ? ਸਰ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਤਾ ਜੀ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ। ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਏ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇਚਣੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਗਿਆ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਸਿਪਾਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। FIR ਨੰਬਰ 37 ਸੀਗੀ ਜੀ, 2019 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 19 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 37 ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਏ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। 379 ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਕੋਰਟ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਕੋਰਟ ਗਈਆਂ। ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਦੋਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 MC ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ 3 ਜੀ। 3 ਜੀ। 3 ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਵਾਧੂਆਂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੀ, ਕੁਆਂਟਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 1 ਕੁਆਂਟਲ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਮਿਲ ਕੇ ਚੌਥੇ ਵੀ ਆਏ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮੋਂ ਬਿਜੀ ਹੋਏ ਪਏ ਜੀ ਅਗਲੇ। 2 ਸੈਕਟਰ ਉਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੋਠੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਜੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੇੜੀਏ ਬੜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਫੈਸਲੇ, ਕੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਊਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ। ਸਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਪਏ ਦੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਤੱਕ। ਹੈ ਜੀ। ਸਾਲੇ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਫਸੀਆਰ ਤੱਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਗਰਦੌਲੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ ਜੀ, ਗਰਦੌਲੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਗਰਦੌਲੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਗਰਦੌਲੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਇਹ ਗੈਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੈਂਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। कोई ऑर्डर नहीं है तुम्हारे हक में। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? मेरा नाम है एडवोकेट निहारिका। मैं संजीव गुप्ता जी की तरफ से आज बात करने आई हूँ आप लोगों के पास। बेसिकली जो ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ इन्होंने ਕਰਨਾ, हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ? जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ 3 ਕਾਪੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, 3 ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀਆਂ। ਹੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਟਡ 7/12/2017 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਖਰੜ ਦਾ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫॉर ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਜੈਸ਼ਨ, ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਫॉर ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਜੈਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧਿਰ ਸਟੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2019 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਟ। ਇੰਟੈਰਿਮ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਫੇਲਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਦੇ ਹੈਵ ਲਿਟਰਲੀ ਫੇਲਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਨ देयर ਪਾਰਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ। ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਜੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 2016 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਅਪੀਲ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਅਪੀਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਪੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਜ ਹੋਤੀ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 9 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2017 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ 2021 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2019 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਰਿਮ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਕੇਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2019 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਰਿਮ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਕੇਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ 7 ਏਕੜ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ, 7 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਖਰੀਦ ਲਏ
ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਤਾ show ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 100 ਏਕੜ ਦਾ ਅੱਜ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਮਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ लेकिन वंडा अगर नहीं है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, अगर आकर वो बोल रहे हैं कि 2019 में कोर्ट केस चल रहा है, हम लोगों का सब चीज़ें चल रही हैं, आप इतना पुराना ऑर्डर दिखा रही हैं, हम नहीं, मानते मैं हैं। 2021 का ऑर्डर दिखा रही हूँ मैम हाँ, तो आपको। 2021 के ऑर्डर में क्या लिखा है उन्होंने? 2021 के ऑर्डर में उन्होंने लिखा है, इन ओरल एविडेंस द प्लेंटिफ हिमसेल्फ स्टेप्ड इनटू द विटनेस बॉक्स एज TPW1 and interestingly in order to prove his possession over any specific portion out of the suit properly he was not examined any other witness। जब उन्होंने अपील भी डाली है तो वो कोई विटनेस प्रूव नहीं कर पाए, सिर्फ खुद की ही गवाही है उनके पास जो PW1 है। ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਗਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। हाँ जी, तो गवाहियाँ चाहिए, गवाहियाँ पूरा वो ऑर्डर है कहने केस सर, चलदा है, वो चलता कानून नहीं ने सर, लिख के आ देता। ऑर्डर है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ? ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 9 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਗਲਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ सर ਕਲੋਨੀ आप ਕੱਟੀ जो ਸੀ। ये चीजें स्मगलर उनके साथ मिलके ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ काटी, ਸੀ ਮੈਡਮ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। क्या Death हो गई। क्या किसी इंसान का जो स्मगलर है या कोई और किसी केस में अगर वो दोषी करार दिया गया तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती? ਚਲੋ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ਜੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਆਈਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਈਡੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਦੇ ਸਾਰੀ- ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਾਏ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਚੇ, ਦਿਖਾਓ ਜੇ ਗਏ। FIR ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰਚਾ ਤਾਂ FIR। ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਜੇ ਜੋ ਵੀ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, 2021 ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2005 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।